مسیح یسوع کے قادر اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس صبح کے لیے۔ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ سب جو بیٹھے ہیں، میں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اور آج میں شکر کرتا ہوں بھائی عدنان کے لیے کہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ وہ خداوند کی کلیسیا جو خداوند نے ان کے سپرد کی ہے، ان کے درمیان میں خداوند کا کلام شیئر کر سکوں۔ پاسٹر جی کے لیے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں خداوند کا کلام اس کلیسیا کے سامنے شیئر کر سکوں۔ تو میرے عزیزو، آج کا جو کلام میں آپ کے سامنے شیئر کرنے کو ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں، اس کا ٹاپک ہے اور اس کا عنوان ہے کہ اپنے اختیار کو پہچاننا، کہ جو خداوند نے آپ کو اختیار دیا ہے اس کو پہچاننا۔ تو میرے عزیزو، اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 8 باب اور اس کی 14 آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل، اس کا 8 باب اور اس کی 14 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب لوگ برکت پائیں۔ سب لوگ کہیں آمین۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں اس خداوند کے کلام کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ میرے عزیزو، میرا اور آپ کا یسوع جو ہے وہ اس کے اندر وہ ہمارا یسوع منفرد ہے، دوسروں سے ہٹ کر ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ انفرادیت جو یسوع کی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو دوسروں سے اس کو منفرد کر دیتی ہے۔ وہ جانتا ہے، لکھا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں۔ وہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے پاس کیا اختیار ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہاں کو جاتا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ اپنے بارے میں جانتا ہے۔ یہ اس کی ایک بڑی بات ہے جو وہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ بھی جان لیں کہ ہمارے اندر کیا خداوند نے کوالٹیز رکھی ہیں اور خداوند نے ہمیں کیا اختیار دیا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، جب ہم پیدائش کی کتاب کے شروع میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ خدا نے کچھ بھی نہیں سے، جب کوئی چیز نہیں تھی، جب گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، جب اس کی روح اس اندھیروں کے اوپر، اس گہراؤں کے اوپر، اس پانیوں کے اوپر جنبش کرتی، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ پھر اس نے سورج، چاند، ستارے، اس نے دن، اس نے رات، اس نے چرند، اس نے پرند، اس نے جانور، اس نے سارا جب بنا دیا تو اس نے چھٹے دن انسان کو بنایا۔ اس نے کہا، آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر، اور اس نے کہا یہ ہماری طرح ایک ہو۔ جو کچھ خداوند کے اندر ہے اس نے اپنی کوالٹیز جو ہیں وہ انسان کے اندر رکھ دی۔ خداوند جو سب کچھ کر سکتا ہے، جس کے پاس سارا اختیار ہے، جو بولتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ جب اندھیرا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ اندھیرا جو ہے یہ روشنی کیسے بن جائے گی، اس نے بولا اور ہو گیا۔ یہ خداوند کا کلام ہے اور یہی خدا کا کلام اس نے ہمارے فانی بدنوں کے اندر رکھا۔ اور خداوند جانتا ہے کہ یہ جو میرے لوگ ہیں جن کو میں نے بنایا ہے، خداوند نے ان کو، انسان کو، آدم کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا اور اس کے اندر زندگی کا دم پھونکا
اور وہ نیک و بد کی پہچان میں خداوند کی طرح تھا. وہ سب کچھ جانتا تھا, وہ سارا کچھ کر سکتا تھا. میرے عزیزو, اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو جب وہ بابل کا برج بنا رہے تھے, تو جب خدا نے دیکھا کہ یہ تو برج بنا رہے ہیں, تو بائبل میں لکھا ہے کہ اب انہوں نے جو کچھ ٹھان لیا ہے یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ خداوند کو پتا ہے کہ اس انسان کو میں نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے, یہ جو کچھ چاہے یہ کر سکتا ہے. میرے عزیزو, یہ خداوند نے انسان کے اندر کوالٹی رکھی ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند کا کلام جو ہے, میرے یہ تجربہ کی بات ہے, یہ میری زندگی کے اندر بہت اس چیز نے اہم کردار ادا کیا ہے کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں, اور یہ میں آپ کے سامنے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی مشکلات ہوں, کوئی بھی کمیاں ہوں, تو آپ خداوند کے کلام کو پڑھنا شروع کریں, آپ خداوند کے کلام کو سننا شروع کریں, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے ہے. اب بائبل مقدس جو کچھ بھی ہمیں بتاتی ہے, جو کچھ بھی ہوا وہ ایمان سے ہوا. اگر آج ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم ایمان کے ساتھ چلتے ہیں, اگر معجزات ہوتے ہیں تو وہ ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں, اگر کوئی بھی چیز, اگر لنگڑے چلتے ہیں تو وہ ایمان کے ساتھ چلتے ہیں. تو ایمان کو اپنے اندر رکھنے کے لیے, ایمان کو اپنے اندر گرو کرنے کے لیے, اس کو اور زیادہ نشو نما کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں, اس کو سنیں. جتنا ہو سکے ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے جائیں, ہم اس کے کلام کو سنتے جائیں. میرے عزیزو, کیونکہ خداوند نے انسان کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. میرے عزیزو, کیونکہ دانیل جب شیروں کی ماند کے اندر تھا تو شیر جو ہے وہ کچھ نہیں بول رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیروں کے منہ بند ہیں, کیونکہ دانیل جانتا ہے, شیر نہیں, دانیل جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا پاور ہے, اس کے اندر کیا اتھارٹی ہے. دانیل جانتا ہے کہ یہ شیر جو ہے یہ میرے کنٹرول میں ہے. یہ شیر جو ہے, جب جانوروں کو بنایا, جب انسان کو بنایا, تو خدا نے انسان کو, آدم کو کہا یہ سب کچھ تیرے کنٹرول کے اندر ہے, یہ تیرے تابع ہیں, یہ جانور تیرے تابع ہیں, یہ مچھلیاں تیرے تابع ہیں, یہ درخت تیرے تابع ہیں. اس لیے میرے عزیزو, اگر ہم آج دیکھتے ہیں کہ سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے, اگر آپ اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچ لیتے ہیں تو وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ انسان کی اندر خدا نے پاور رکھی ہے. اسی لیے اگر اب آئی فون بنے ہوئے ہیں, اتنا لوگ چاند پر پہنچ گئے ہیں, لوگ اتنی دریافت کر رہے ہیں, دانش افزوں ہو رہی ہے, اس لیے کہ خدا نے انسان کو اپنے جیسا بنایا ہے, اپنے جیسی پاور دی ہیں. وہ جو چاہے وہ کچھ کر سکتا ہے. اگر آپ اس کو پازیٹیو یوز کریں گے تو وہ پازیٹیو ہوگا, اگر آپ اس کو نیگیٹیو یوز کریں گے نیگیٹیو ہو جائے گا. میرے عزیزو, آپ بائبل مقدس میں جب پڑھتے ہیں تو داؤد جو ہے, اس کی زندگی کے اندر خداوند نے یہ کام کیا کہ وہ جانتا ہے کہ خداوند نے اس کو کیا پاور دی ہوئی ہے, کیا اختیار دیا ہوا ہے. وہ جانتا ہے اپنی, اس کو پتا ہے ایک ول پاور ہوتی ہے, اس کو یہ اپنی ول پاور کا پتا ہے, اس کو اپنے اندر کی اس قوت کا پتا ہے جو خداوند نے اس کے اندر رکھی ہے. جب اس کو بتایا گیا کہ ایک جاتی جولیت ہے جو اتنا سورما ہے اور وہ خداوند کی فوجوں کو للکارتا ہے, تو جب ساؤل نے اس کا انٹرویو لیا تو اس نے کہا تو کیسے اس کو مار سکتا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے ریچھ کو بھی مارا ہے, میں نے شیر کو بھی مارا ہے, تو یہ میرے سامنے. اس کو پتا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں. جب آپ کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, اگر آپ دیکھیں بڑی مشہور آیت ہے فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط, اس کا 4 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے جو مجھے طاقت بخشتا اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پولس رسول کو کسی نے پوچھا ہوگا کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں, اس نے کہا جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. میرے عزیزوں, میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو شخص دعا کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے, کیونکہ دعا کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. پولس رسول کہتا ہے ہم تصورات کی ہر اس دیوار کو ڈھا کر اس کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں. یہ تصورات کو ڈھانا جو ہے یہ ایک بڑی بات ہے. اس کو جب ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو یہ ایک
मुश्किल काम है, ये एक आसान काम नहीं। जो शख्स दुआ कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। और पौलुस रसूल कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे अजीजों, आपको खुदावंद ने अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया और उसने आपके अंदर अपनी विल पावर रखी कि आप जो चाहें कर सकते हैं। उसने मूसा से कहा, मूसा तू इस जो तेरे हाथ में आसा है इसको मार पानी के ऊपर, तो ये पानी दो टुकड़े हो जाएगा। मेरे अजीजों, ये खुदावंद ने उसके अंदर पावर को रखा और वो जानता है इस पावर को। यशवा जो है वो इस पावर को जानता है। यशवा ने कहा, उसने सूरज को, उसने उसी सूरज को उसने कहा कि ये थम जाए जहां पर दिन और ये रात, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि वो रोशनी को चाहता था कि ये डे लाइट जो है वो ज्यादा देर तक रहे ताकि हम जंग जीत जाएं, और उसने सूरज को उसी जगह पर रोक दिया। मेरे अजीजों, ये एक पावर है जो खुदावंद के बंदों के अंदर खुदावंद ने रखी हुई है। जब यीशु के शागिर्द यीशु के साथ साथ चलते थे उस वक्त तो उनको इतना एहसास नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप देखें मत्ती की इंजील उसके आप 16 बाब में देखें तो लूका की इंजील में भी आप देख सकते हैं कि जब एक बाप है वो बेचारा अपने बेटे को लेके आया है, उसका मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो बहुत अफसुर्दा है और वो कहता है आके कि मैं तेरे शागिर्दों के पास लेकर आया हूं और ये जो बदरू है इसके अंदर, इसको कभी आग में डाल देती है, कभी पानी में, इसको मार देना चाहती है, लेकिन ये तेरे शागिर्द जो हैं इसको ठीक नहीं कर सके। तो आए यसू, आए उस्ताद, आए रब्बी, मैं चाहता हूं कि तू मेरे बेटे को शिफा दे। मेरे अजीजों, शागिर्द जो थे अभी उनका प्रोसेस चल रहा था क्योंकि वो यीशु को देख रहे थे कि वो कैसे कैसे काम करता है। और इसी तरह मेरे अजीजों, जब अमाल की किताब में अब देखते हैं तो यूहन्ना और पौलुस जब जा रहे हैं, पतरस जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है। उस लंगड़े को कहते हैं उठ, यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। उनको पता है कि हमारे मुंह के अल्फाज के अंदर, हमारे मुंह के अंदर खुदावन ने अपनी पावर को रखा। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे अजीजों, क्योंकि वो जान गए हैं कि हम कहां से आए, हमारी कुव्वत कहां से आती है, हमारी कुम्मक कहां से आती है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। मेरे अजीजों, ये जो हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम के अंदर कि पतरस, मत्ती की इंजील में देखेंगे उसके 16 बाब को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये एक बड़ी बात है कि खुदावंद ने आपके अंदर ये कुव्वत जो रखी हुई है। मत्ती की इंजील उसका 16 बाब यहां पर हम उसकी आयत नंबर देखेंगे 16 बाब और उसकी 15 आयत से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात खून और गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम रवा के दरवाजे उस पर गालब बनाएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। मेरे अजीजों, यहां पर पतरस ने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने कहा, यह बात खून और गोश्त जो तू सामने खड़ा है तू नहीं जान सकता, ये मेरे बाप के रूह ने तुझ पर जाहिर की है। मेरे अजीजों, जब खुदा आपके अंदर ये बात डाल देता है कि खुदावंद जो है वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है, वो अव्वल और आखिर है, वो मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा है, वो पानियों पर चलने वाला खुदा है। वो सिर्फ मुंह से कहता है क्योंकि वो जानता है कि वो कहां से आया और वो कहां को जाता है। वो अपने इख्तियार को जानता है और जो आपको उसने इख्तियार दिया है, उसने पतरस को कहा, चल तू भी पानी पर चल। कोई पतरस के लिए उसने दुआ नहीं की है, ना पतरस ने खुद अपने लिए दुआ की है, लेकिन पतरस ने कहा कि अगर ये यीशु मसीह चल सकता है तो मैं भी चल सकता हूं। उसने चलना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसके अंदर उसने पानी की तरफ की, ये क्या, मैं कैसे चल रहा हूं, तो फिर वो डूबना शुरू हो गया। मेरे अजीजों, आप सब कुछ कर सकते हैं। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पतरस पानी पर चलता है। मेरे अजीजों, जब लाजर को उसने मुर्दों में से जिंदा किया तो मार्था जो है, मार्था को यीशु ने कहा, तेरा भाई जी उठेगा।
और मार्था ने आगे से कहा मैं जानती हूं कि क़यामत के दिन वो जी उठेगा। वो भी जानती है। एक ये जानना होता है, ये मनफी जानना होता है, ये नेगेटिविटी है जो वो जानती है। वो जानती है, वो कहती मैं जानती हूं कि वो क़यामत के दिन जी उठेगा। लेकिन यीशु क्या जानता है? यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है, जो मेरे पीछे चलता है, वो कभी हलाक नहीं होगा, वो कभी नहीं मरेगा। आज मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी के अंदर जो खुदावंद ने काम किए हैं, आपको जो खुदावंद ने अपना कलाम आपकी जिंदगी के अंदर बोया हुआ है, आज उसको काम करने दें। आज इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर आने दें। और कलाम में लिखा है यहां पर, जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, कि अगर आप जान जाएं, पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। अगर आप जान जाएं कि यीशु मसीह नासरी जो है वही अव्वल और आखिर है, वही यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो आप, उसने कहा जो अब तू जमीन पर बांधेगा, अब तू ये बात जान गया, जो तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बांध जाएगा, जो तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुल जाएगा। और यीशु के बांधे हुए को खोल नहीं सकता और खोले को बांध नहीं कर सकता। अगर आप ये जान गए हैं कि यीशु ही जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, वही अव्वल और आखिर है, वही आबे हयात है, वही प्यासे को आबे हयात के चश्मा में से मुफ्त पिलाता है, वही हमारी जान का लंगर है, वही हमारे छुपने की जगह है, वही हमारा मोहकम बुर्ज है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप ये काम कर सकते हैं कि आप जो जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बांध जाएगा, आप जो जमीन पर खोलेंगे आसमान पर खुल जाएगा। आपको मैंने बताया है बाइबल मुकद्दस में से कि अगर मूसा जो है वो आसा अपना लेकर पानी पर मारता तो दो टुकड़े होता है, अगर यशवा जो है वो अगर सूरज को थमा सकता है, अगर दाऊद जो है वो जाति जूलियत का मुकाबला कर सकता है, अगर समसून जो है वो दुश्मन की फौजों से अकेला लड़ सकता है, तो मेरे अजीजों खुदावंद ने आपके अंदर भी पावर रखी हुई है। मेरे अजीजों, ये आपका माइंड सेट है जो खुदावंद की तरफ अगर आप इसको लगा देंगे। यकूब ने क्या किया? यकूब ने सिर्फ और सिर्फ वो, आप उस कहानी से वाकिफ है कि यकूब ने उस पानी के अंदर सोटियां लगा दी हैं, छड़ियां लगा दी हैं कि, और उनको काट दिया, उनके ऊपर निशान लगा दिए हैं कि जो वो भेड़ और जो बकरी जो है वो पानी पीने आएगी और वो उसको देखेगी और वो वैसे ही बच्चे देंगी। वो भेड़ों के अंदर चीज नहीं है, बल्कि वो यकूब के अंदर वो चीज है। यकूब ये जानता है कि ये ऐसा ही होगा। अपने अंदर ऐसी चीजों को बनने दे। मेरे अजीजों, मेरी जिंदगी के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जब मैं यहाँ पर था और मैंने जो भाई याशी लोगों का चर्च है, जो हमारा चर्च है, वहाँ पर जब हमने वहाँ पर बनाया चर्च बिल्डिंग, तो कुछ भी नहीं था वहाँ पर, लेकिन मैंने पहले से उसको उसकी पैमाइश शुरू कर दी कि ये इतना लंबा होगा, ये इतना, मैंने अपने माइंड में उसको बनाना शुरू कर दिया। आज आप भी अपने माइंड में उन चीज़ों को, आप हामला हो उन चीज़ों के। जब एक माँ जो है वो हामला होती है, बच्चा उसके अंदर है, लेकिन वो 9 महीने के बाद आता है, आप उन चीज़ों को अपने अंदर आने दें, हामला होने दें, ताकि वो चीज़ें, आप सब कुछ कर सकते हैं। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे अजीजों, कई चीज़ें ऐसी हैं कि आप सोचते हैं कि अभी ये एकदम क्यों नहीं हुई। खुदावंद का कलाम कहता है कि जो खुदावंद का इंतजार करते हैं वो असर नौ जोर पाएंगे। मेरे अजीजों, सब्र को अपना पूरा काम करने दें। अपनी जिंदगी के अंदर आप कलाम को बोलें, आप कहें कि खुदावंद मेरी जॉब के ऊपर तेरी बरकत है। आप देखना शुरू करें। बाइबल मुकद्दस में मिसाल की किताब में सुलेमान बादशाह कहता है बादशाहों के दिल जो है वो खुदावंद के हाथों में है, वो उनको पानी के नालों की तरह जिधर को चाहता है फेर देता है। खुदावंद खुदा जो है वो सब कुछ करने में कुदरत रखता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी के अंदर उस विल पावर को जो खुदावंद ने आपके अंदर रखी है उसको पॉजिटिव यूज करना शुरू करें। आप अगर कहते हैं, अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आप उस जॉब को अपने अंदर हामला होने दें और रोज उस चीज को देखें कि मैं इसके लिए ये कर रहा हूं, मैं इसके लिए ये कर रहा हूं, मैं इसके लिए ये बना रहा हूं, मैं इसके लिए ये अपना सीवी बना रहा हूं, रेज़्यूमे बना रहा हूं। आप उस चीज के, अगर आप अपने घराने के अंदर, अपने बहन भाइयों के अंदर आप बरकत को, आप उनको देखें कि वो बरकत आ रही है, आप उस बरकत के कलाम को बोलना शुरू करें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जिसके लिए बरकत चाहोगे उसके लिए बरकत हो जाएगी। आप अपने मुंह के अल्फाज को बोलें। और जब इसहाक ने यकूब और असऊ को बरकत दी है, उसने जब यकूब को बरकत दी, जब असऊ उसके पास आया है
تو اس نے کہا ہے کہ میں نے تو وہ برکت تو یعقوب کے دے دی, اس نے کوئی لکھ کر نہیں دیا تھا کہ اس نے یہ زمین جو ہے یہ 3 ایکڑ جو ہے یہ اس کے نام لگا دیا, 4 ایکڑ اس نے کچھ لکھ کے نہیں دیا, بلکہ اس نے جو منہ سے بولا ہے اور جو اس کو پتا ہے کہ جو کچھ میں نے بول دیا وہ ایسے ہی ہوگا, اور خداوند نے یہ پاور اپنے لوگوں کے اندر رکھی ہوئی ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پاور آپ کے اندر ہے, آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں, اپنے اختیار کو پہچانیں, کیونکہ یسوع کے اندر یہ کوالٹی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے اندر تو وہ کوالٹیوں سے بھرا ہوا ہے, کوالٹیز سے بھرا ہوا ہے, لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں کو جاتا ہے, وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, وہ جانتا ہے, وہ سویا ہوا ہے لیکن جب طوفان آیا وہ جانتا ہے کہ میں جب طوفان کو کہوں گا کہ رک جائے تو یہ رک جائے گا. میرے عزیزو, آپ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. پطرس اور یوحنا بھی یہ جان گئے, پلوس رسول بھی یہ جان گیا. جب آپ جان جائیں گے یسوع کو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں, دعا کرتے ہیں. میں بھائی عدنان کو سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے آئیں, وہ دعا میں رہنمائی کریں اور کلیسیا کے لیے دعا کریں, اور تاکہ ان زندگیوں کے اندر جو کلام کا بیج بویا گیا ہے یہ اگے اور پھل پیدا ہو. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.